सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 5 मार्च है, दिन शनिचरवार है। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहानूं अज दीयां सारियां अहम ते खास खबरां दसांगे। सब तो पहला युद्ध दी गल कर लईए तां यूक्रेन ते रूस दे होए हमले नूं अज 10वां दिन है। लगातार 10वें दिन भी दोवां मुल्कां दे विचाले जंग लगातार जारी है अते हालात होर खराब हुंदे जा रहे ने। संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार परिषद दे विच रूस के खिलाफ निंदा मता पास कर दिता गया है, पर भारत, पाकिस्तान, चीन समेत होर कई मुल्क गैर हाजिर रहे ने। ते कल 9वें दिन सब तो वड्डी घटना वापरी जदों रूसी फौज ने परमाणु प्लांट ते कब्जा कर लिया। यूक्रेन संकट दे विच ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट दी इमारत दे विचों धुआं भी निकलिया, अग भी लग गई सी जदों इत्थे हमला किया गया। हालांकि राहत वाली गल रही है कि परमाणु प्लांट तो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जिहड़ा रेडियो एक्टिव दा रिसाव है वो नहीं होया। IAEA ने इसकी पुष्टि की है। उधर रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पोलैंड पहुंच गए ने। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड चले गए ने। उंज यूक्रेनी राष्ट्रपति के दफ्तर ने इन्हां रिपोर्टां का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की मुल्क दे विच ही मौजूद ने। नाटो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की मंग ते नो फ्लाई जोन की जिहड़ी मंग की गई सी उसनूं नकार दिता है। उन्होंने कहा कि असीं यूरोप दे नाल जंग नहीं चाहुंदे। नाटो ने कहा कि यूक्रेन नूं सहायता लगातार भेज रहे हैं, पर जे नो फ्लाई जोन वर्गे फैसले लागू होए तां इस नाल यूरोप दी भी रूस नाल सिद्धी जंग शुरू हो जाएगी। ते हकीकत है कि असी जंग का हिस्सा नहीं हाँ। नाटो मुल्कां दे भाईवाल होने कारण साडी जिम्मेदारी बनती है कि इस जंग नूं यूक्रेन तो अगे फैलन तो रोक दईए। ज़ेलेंस्की ने रूस के लोगों को पुतिन के विरोध का सद्दा दिता है। हालांकि रूस के विच बहुत सारे लोग सड़कों के उत्ते उतरे भी हुए ने। यूक्रेन के शहर ओखतिरका दे विच बिजली घर तबाह कर दिता गया है। पूरे शहर दे विच बिजली ठप हो गई है। लोग बड़े ही मुश्किल हालातों दे विच इत्थे रह रहे ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा है कि रूस की फौज या तो कह लीए संयोग नाल या फिर किस्मत नाल कामयाब नहीं हो पा रही है। तो यूक्रेन ने हुण तक 10,000 के करीब रूसी फौजी मारन का दावा भी किया है। उन्होंने एक लंबी पोस्ट की है। राष्ट्रपति के सलाहकार अलेक्सोई ने कहा कि साडी कामयाबी एक पैटर्न है। असी एक खास रणनीति बनाई हुई है जिस दे कारण असी कामयाब हो पा रहे हैं अते रूस की फौज है जिहड़ी तबाह हो रही है। उन्होंने कहा कि रूस की सेना जिहड़ी वो मजबूत नहीं, वड्डी बहुत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुतिन के 10 विचों 8 फौजी इत्थे दाखल होए पे ने ते असी उन्हां नूं दफन कर देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मीडिया के उत्ते भी पाबंदी ला रहे ने। BBC के उत्ते पाबंदी लाई गई है तो BBC तो बाद हुण CNN अते ब्लूमबर्ग ने रूस के विच कामकाज रोक दिता है, क्योंकि कल राष्ट्रपति पुतिन ने एक नवा कानून लागू कर दिता है। रूस विच फौज के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाउण दे इल्जाम विच 15 साल तक की जेल हो सकती है। तो ब्लूमबर्ग ने कहा कि कानून विच जिहड़ा बदलाव किया गया वो किसी भी आज़ाद पत्रकार नूं अपराधी बना सकता है। अजिहे विच रूस के अंदर जिहड़ी न्यूट्रल पत्रकारिता वो करनी असंभव है। CNN ने भी रूस के विच अपना चैनल बंद करने की जानकारी दे दी है। रूस के अंदर फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वर्गे सोशल मीडिया ते भी रोक ला दी गई है। उधर बरतानवी चैनल स्काई न्यूज़ की टीम यूक्रेन दे विच हमले का शिकार हुई है। पत्रकारों ने दस्सिया कि उन्होंने टीम राजधानी कीव के बाहर हमले का शिकार हुई है। बहुत ही मुश्किल दे नाल टीम के मैंबरां ने अपनी जान बचाई और वापस अपने मुल्क पहुंच गए। उधर अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दावा करते हैं कि उन्होंने विश्वास है कि यूक्रेन रूस नूं युद्ध विच हरा देवेगा, पर नाल ही ये भी कह रहे हैं कि जे रूस युद्ध दे विच अपनी पूरी ताकत झोंक देवे तो यूक्रेन दे नालों रूस कोले फौज किते वध ज़्यादा है। पर यूक्रेन ये कह के अपने हौसले वधा रहा है कि रूस की कोल फौज बहुत वड्डी है पर ताकतवर नहीं है। कल रूस दे विच जिहड़ा नवा बिल पास होया है कि फेक न्यूज़ जिहड़े भी फैलाउणगे फौज के विरुद्ध उन्हां नूं जेल जाना पएगा। उस ते राष्ट्रपति पुतिन ने अपने दस्तखत कर दिते ने ते हुण ये जिहड़ा नवा बिल है वो कानून बन गया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार अपने लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक वीडियो जारी करके लोगों का भी धन्यवाद किया है तो यूरोप नूं भी शुक्रिया कहा है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦਿਲ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਜੁੱਟ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੀਫ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੰਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਵੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਫਰੀਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 92% ਫੌਜੀ ਬਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਲ ਗਿਆ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੇਰਨੀਹੀਵ ਅਤੇ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਸ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 92% ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਾਸਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ। ਉਧਰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਚੋਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਅਨਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ $88 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 14 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਲਨਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਗੰਗੋਹਰ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜੰਤ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਰਜੰਤ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਰਜੰਤ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 18,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ 70 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਕਿਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿਸਤੋਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਚੈਕਸਲੋਵਾਕੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰੋਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਸਮੇਤ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। BBMP ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ 22 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭੜਕ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 40 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੱਲੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਟਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਤੈਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 12 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਫਿਰ NMC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2021 ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ੈਪੋਰਜ਼ੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ੈਪੋਰਜ਼ੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੁਰੰਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਉੱਥੋਂ तक पहुंच सकन। जेकर ये फट जाता है तो चेरनोबिल हादसे तो 10 गुना वड्डा हादसा होगा। यूक्रेन के अधिकारियों ने भी जानकारी दी कि रूसी फौजियों ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट ते कब्जा कर लिया। ज़ेपोरिज़िया यूरोप का सब तो वड्डा परमाणु प्लांट है जो हुण रूस के कब्जे विच है। एटमी प्लांट ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਟਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। परमाणु प्लांट ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ परमाणु इंसीडेंट रिस्पॉन्स टीम ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। रूसी बलों के वलों ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट ते गोलीबारी ਦੀਆਂ खबरों के विचाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फौरी मदद की अपील की। कीव तो एक एमरजेंसी संबोधन ਦੇ ਵਿੱਚ ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक संभावी परमाणु तबाही हो सकती है, चेतावनी दी। उन्होंने नाल ही बेनती की कि यूरोपी मुल्कों कृपा करके जाग जाओ, साडी मदद लई अगे आओ। Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців. ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਰਨੋਬਿਲ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने भी रूसी फौजियों को हमले रोकने की अपील की। कौमांतरी परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के निर्देशक राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट विचों रूसी हमले तो बाद कोई रेडियो एक्टिव रिसाव नहीं होया। यूक्रेन दे विच इस वक्त 4 परमाणु ऊर्जा प्लांट काम कर रहे हैं। नाटो मुखी ने कहा कि परमाणु प्लांट की स्थिति जंग की लापरवाही नूं दर्शाउंदी है। पश्चिमी विदेश मंत्री यूक्रेन दे विच जंग प्रति अपनी प्रतिक्रिया का मुलांकन करने के लिए ब्रसल्स दे विच इकट्ठे हो रहे सी। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का स्वागत करते हुए नाटो के जनरल ਸਕੱਤਰ जेम्स स्टोलटनबर्ग ने परमाणु ऊर्जा प्लांट की गोलीबारी सने यूक्रेन दे विच रूस दीयां कार्रवाईयां की निंदा की। कैनेडा ने भी परमाणु प्लांट ते होए भयानक हमले की निंदा की ते इस नूं तुरंत बंद करने के लिए कहा। इस जंग के दरमियान एक होर जानकारी ये मिली कि यूक्रेन के तट ते होए धमाके तो बाद एक मालवाहक जहाज भी डुब गया है। यूक्रेन की स्थानक राहत सेवा ने चालक दल के 2 मैंबरां ते 4 होर लोकां नूं बचा भी लिया है। एक होर जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां क्योंकि जंग के दरमियान राहत टीमां की बड़ी जरूरत हुंदी है ते किसानी संघर्ष दे विच मैडिकल सेवावां राहीं भूमिका निभाउण वाले सेवा करन वाले डॉक्टर स्वायमान सिंह ने भी यूक्रेन रवाना होने की जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने नाल डॉक्टरों की टीम भी जा रही है। शुक्रवार सवेरे उन्होंने जानकारी दी कि साडी टीम उत्थे जाके फसे हुए विद्यार्थियों की मदद करेगी, मेडिकल सेवावां भी देगी। इस दरमियान वीरवार नूं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वड्डा बयान दिता सी कि वड्डी गिणती विच भारतीय विद्यार्थी खारकिव दे एक ट्रेन स्टेशन के उत्ते बंधक बनाए हुए ने। पुतिन ने रशिया की सुरक्षा परिषद विच दिते अपने भाषण दे विच कहा कि विदेशी नागरिकां नूं बंधक बना रहे हैं, यानी कि यूक्रेन ਦੇ फौजी। इन्हां दे विचों हज़ारां कहंदे विद्यार्थी ने जो यूक्रेन दे विच पढ़ाई करदे ने। खारकिव दे विच एक रेलवे स्टेशन ते 3179 भारतीय विद्यार्थियों नूं कैद करके रखिया होया है। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। हालांकि भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन दे विच बंदी बनाउण दे रूस के दाविਆਂ ਨੂੰ भारत ने खारिज कर दिता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कह दिता सी कि यूक्रेन दे विच किसी भी भारतीय विद्यार्थी ਨੂੰ बंदी नहीं बनाया होया। यूक्रेन की राजधानी कीव दे विच एक भारतीय विद्यार्थी हरजोत सिंह गोली लगन कारण जख्मी हो गया। उसका परिवार दिल्ली के छतरपुर रहिंदा है। हरजोत की हालत इस वक्त स्थिर है। हरजोत की लत्त ते छाती विच गोलियां लगियां। यह जानकारी शहरी हवाबाजी राज मंत्री VK सिंह ने शुक्रवार नूं दित्ती। इस वक्त VK सिंह जंग प्रभावित यूक्रेन दे विच फसे भारतीयों नूं बचाउण दे लई गुआंढी मुल्क पोलैंड दे विच गए हुए ने। मंत्री ने पत्रकारां नूं दस्सिया कि कीव छड्ड रहे एक विद्यार्थी नूं गोली मार दित्ती गई, उस नूं वापस कीव लिआंदा गया है ते जंग विच अजिहा हुंदा रहिंदा है। इस घटना तो बाद हरजोत ने मीडिया नूं जानकारी दित्ती है कि उसकी हालत खतरे तो बाहर है ते इस वक्त हस्पताल दे विच है। हरजोत ने दस्सिया कि ਉਹ कीव तो वोक्साना ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ट्रेन ਫੜਨੀ ਸੀ। इस दौरान गोली चल गई। कीव सिटी हस्पताल ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ हरजोत ने दस्सिया कि मेरी ਲੱਤ ਵਿੱਚ फ्रैक्चर हो गया सी। फायरिंग कौन कर रहा सी इस बारे नहीं पता लग्या।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਰਜੋਤ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਛੂੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ है। सर मैं कीव सिटी से वोगजानला जा रहा था। वोगजानला से ट्रेन जाती है अदर सिटीज में। तो मैं जैसे ही वोगजानला के लिए निकला तो सर रास्ते में ही मेरे पे शूट हुआ, जिसके बाद मुझे नहीं पता सर क्या हुआ, किधर गया क्या नहीं हुआ। मैं बेहोश हो गया, मैं सड़क पे गिर गया था। उसके बाद सर 5-6 घंटे मैं सड़क पे ही लेटा रहा। मेरे को थोड़ी सी होश थी, मेरी थोड़ी सी आंख खुलती थी, मैं देखता था। उसके बाद मेरी आईज ऑटोमेटिकली क्लोज। अनफॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से एम्बुलेंस मेरे को जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था मॉर्निंग में। फिर उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह सब करके बताया। एक बुलेट मेरी नी में लगी थी। ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾ ਰੂਸ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਵੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਬੇਲਾਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਨ ਸ਼ੇਖਰਪਾ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਬੇਲਾਡ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਸ਼ੇਖਰਪਾ ਗਿਆਨਗੋਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 2 C-17 ਜਹਾਜ਼ ਕੁੱਲ 420 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿੰਡਨ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰੈਸਟ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 17,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫਾਤਮਾ ਅਹਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਜਾਂ 3500 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। 17,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਰੂਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕਿਵ ਅਤੇ ਸੁਮੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀਆਂ 130 ਬੱਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਬੇਲਗਰਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰਨਲ ਜਰਨੈਲ ਮਿਖਾਇਲ ਮਿਜ਼ਨਗੇਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 130 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਲਗਰਾਦ ਦੀਆਂ 2 ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਰਮ ਭੋਜਨ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਰਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਖਰੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ 에ਅਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਰੇਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਡੂਮਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਜਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਫੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 401 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ VOTING ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਾਟੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਰੂਸ ਵੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਨੇ। ਖੈਰ ਰੂਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਰੂਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ AFP ਪੱਤਰਕਾਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੇਡੂਜ਼ਾ, ਡੂਸ਼ਵੇਲ, RFE, RL ਤੇ BBC ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ BBC ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। UNO ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਐਰੀਟਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ VOTING ਕੀਤੀ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, 2 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ 13 ਮੁਲਕ VOTING ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਐਬਸੈਂਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਨੇ ਵੀ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਭਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੁੜ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ DC ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ BBMP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਡੂੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦੀ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। BBMP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਜਿਸ
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸੇਵਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਇਸੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਦਿਕ ਅਲੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਹਾਕਮਪੁਰ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਦਿਕ ਅਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਂਡ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। 10 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਇਸੇਵਾਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਜਲਸਾ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੇਜ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹਰ
ਪੱਖੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿੰਜੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਹਰਥਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਰੋਡ ਤੇ ਵੈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ 'ਚ ਸਵਾਰ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਰੇਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।